ہمیں وہ دن بھی اچھی طرح یاد ہیں کہ جب ایم کیو ایم بنی تو اس نے جماعت اسلامی کا بڑی حد تک کراچی سے صفایا کر دیا۔ جماعت اسلامی جو ایک منظم جماعت تھی اور جس کی ذیلی تنظیم اسلامی جمعیت طلباء کی تنظیم سازی کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی سے صفایا کر دیا گیا۔ یہی نہیں، پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون بھی اپنے قدم نہ جما سکی، اور ایک ہی پارٹی تھی، ایک ہی نام تھا، اور وہ تھا الطاف حسین کا، اور پارٹی تھی ایم کیو ایم۔ بعد میں اخلاق احمد، سوری افاق احمد اور عامر صاحب نامی لوگ آئی، ایک قیادت آئی، انہوں نے پارٹی میں ڈویژن کی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ تھوڑا بہت تو فرق پڑتا ہے۔ ہمیں وہ ڈاکٹر عمران کے قتل کی باتیں اور ان کا عروج بھی یاد ہے۔ ہمیں دیگر جو اس کی قیادت تھی، طارق عظیم کا دور تھا، طارق عظیم ہی کے عظیم طارق کے رشتہ دار ہی یہ مصطفیٰ کمال ہیں، غالباً آئی ایم ناٹ شور، عظیم طارق ان کے ماموں تھے۔ پھر ڈاکٹر فاروق تاج کی بات کر لیں، یا آپ ڈاکٹر فاروق ستار کی بات کر لیں، تو یہ بڑے بڑے نام تھے۔ 85 کی اسمبلی، پھر 88 کی جب بے نظیر جیتی تو وہ تقاریر جو ڈاکٹر عمران فاروق کی تھیں، یا جو ڈاکٹر فاروق ستار کی تھی، یہ تقریریں، وہ تقاریر تھیں۔ مجھے اس دور کی خیر نوابزادہ کی تقریر بھی بڑی یاد ہے، تقریر میں ان کی شاعری کا ٹک بھی یاد ہے۔ تو ایک نام تھا جی، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1 لاکھ سے زائد، 90,000، 80,000 ووٹ، اور دوسری طرف مخالف کے ووٹ فیو۔ ابھی جو حالیہ ضمنی الیکشن ہوا ہے جس میں اپنی سیٹ قائم رکھی پی ٹی آئی نے، امر لیاقت کا تعلق بھی تو ایم کیو ایم سے تھا، ایم کیو ایم کے وزیر رہے، آنکھ کا تارا رہے مشرف کا بھی۔ کہا یہ جاتا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ بنایا گیا تھا ایم کیو ایم کو صفایا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کا، لیکن ظاہرہ دیہی علاقوں میں یا سینٹرل سندھ میں یا لوور سندھ میں، سینٹرل سندھ میں یا اپر سندھ میں پیپلز پارٹی کا صفایا تو نہ ہو سکا، لیکن حیدرآباد تھوڑا آگے آ جائیے تو سکھر تک ایم کیو ایم آ گئی تھی۔ اب جس طرح یہ لیٹسٹ الیکشن ہوا، جس طرح اس سیٹ پہ دوبارہ عامر لیاقت کی سیٹ پہ پی ٹی آئی دوبارہ جیت گئی، کیونکہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور ان کے قتل کے بعد یہ اس سیٹ پہ، تو اس میں ڈاکٹر فاروق ستار بھی کھڑے تھے، کوئی حقیقی گروپ کا بھی ایک بندہ کھڑا تھا، اور پھر ایم کیو ایم کا ریگولر بندہ بھی کھڑا تھا جو ابھی تک بچی کچی پارٹی ہے۔ تو ایم کیو ایم کے 3 لوگ آمنے سامنے تھے، 3 لوگوں کے مابین مقابلہ۔ ایک تو مقابلہ وہ تھا ونر کا جسے ٹکٹ ملا تھا، یعنی پی ٹی آئی کا جسے ٹکٹ ملا تھا، ایک آپس میں مقابلہ تھا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں میں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہ ایم کیو ایم جس کو ہرانے کا خواب ہی شرمندہ تعبیر، مجھے یاد ہے نبیل اقبال پیپلز پارٹی چھوڑ کے آئے تو لیاری کے حلقے میں انہیں الیکشن نہیں لڑوایا گیا، کہیں اور سے لڑوایا گیا، اور ایم کیو ایم کی ٹکٹ پہ نبیل اقبال بھی جیت گئے، جو واپس اب پیپلز پارٹی میں آگے ہیں، اور لیاری کے حلقے سے پھر وہ مقابلہ کریں گے عمران خان کا۔ نبیل اقبال اچھے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں، اور نبیل اقبال وزیر بھی رہے پیپلز پارٹی کے دور میں۔ کنگری ہاؤس کا بھی بڑا نام ہوتا تھا، پیر پگاڑا کا اے این پی کا نام تھا۔ کبھی کبھی تو جنرل حمید گل کہا کرتے تھے کہ اگر نام قبائل پہ ہی رکھنا ہو یا قوم پہ ہی رکھنا ہو تو کراچی میں جتنے پٹھان ہیں، پختون ہیں، شاید کے پی میں نہیں، لیکن یہ تو خیر نہیں، بہرحال بہت زیادہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا،
ऐसी चेंज आई, ऐसी पॉलिटिकल एवोल्यूशन आई कि जनाब पठान भी पीपल्स पार्टी भी छोड़ी, पठानों ने मुस्लिम लीग भी छोड़ी, एमक्यूएम भी छोड़ी, एएनपी भी छोड़ी और पीटीआई में चले गए। इसी तरह दीगर उर्दू स्पीकिंग लोग भी, कईयों ने एमक्यूएम छोड़ी और वो पीटीआई में चले गए। पीटीआई को पता नहीं आप क्या कहेंगे, किस तरह मैन्युफैक्चर किया गया। पीटीआई की मैन्युफैक्चरिंग के पीछे क्या है सब जानते हैं, लेकिन बात यह है कि अब पीटीआई बहुत आगे निकल गई। बात यह है कि किसी कोई ना कोई हर मैन्युफैक्चरिंग के में पस मंजर में रहा है, पेश मंजर में पार्टी रही है, पस मंजर में वो आहनी हाथ रहे हैं, मुक्तदा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट रही है। लेकिन बेनजीर भुट्टो बगैर किसी एस्टेब्लिशमेंट के, बेनजीर भुट्टो को बहुत तोड़ने की कोशिश की ज़ियाउल हक ने, ज़िया की बाकियात में, लेकिन वो टूटी नहीं। आज हम देखते हैं ना शहबाज गिल किस तरह चीखते हैं, कोई एंकर किस तरह चीखते हैं। माजी के सहाफ़ियों में आप शोरश काश्मीरी को देखें, माजी के सहाफ़ियों में आप सलाहुद्दीन को देखें, माजी के सहाफ़ियों में और भी बड़े बड़े नाम हैं, तो माजी के सियासतदानों में देखें। अगले दिन मैं बात कर रहा था तो किसी ने कहा कि जिसने मार्शल लाई जुल्म सितम सहे हैं, सौबतें बर्दाश्त की है, उनके चंद के नाम ले। अब मैं वो बच्चा था, उसे क्या कहता, अभी बहुत है, अभी बेशुमार है। अभी तो हम कारकुनान हैं, मेरी और आपकी फैमिली में वो बुजुर्ग हो गए होंगे, वो कारकुनान मौजूद है जिन्होंने कोड़े खाए। तो खैर अब सियासत बड़ी बदल गई है। अब इमरान खान पकड़ा नहीं जाता। वह बड़ा अच्छा थड़ा थ्योरी के नाम से वसतुल्ला खान का एक कालम था पिछले दिन बीबीसी में, पढ़ने वाला कालम था, पढ़ने वाला कालम है। तो कैसे कोई जिताने के बाद कैसे इम्पोर्टेड का जो है वो नैरेटिव मारूफ किया गया, कैसे अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया गया, क्यों बाबों को, क्यों तजर्बाकार को बदनाम किया जा रहा है, क्यों हुकूमत दी गई, क्या सिलसिला है, कैसे फिर से इमरान खान को मजबूत करने के लिए ये जाल बुना गया। एक तो ये थ्योरी है, एक थ्योरी ये है कि ऊपर, तीसरी और आखिरी थ्योरी गालबन ये थी कि ऊपर वाले का निजाम कुछ और होता है, उसके फैसले और होते हैं, जमीन पे कुछ और चल रहा होता है। दरमियान में ये भी था सेकंड थ्योरी जो कमोबेश यही थी कि इमरान खान भारी हो गया, वजनी हो गया, टाटा हो गया, सख्त हो गया, स्ट्रांग हो गया एस्टेब्लिशमेंट से, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने उसके पांव तले से जमीन खींच ली। एस्टेब्लिशमेंट जब पांव तले से जमीन खींच लेती है तो वही हाल होता है जो कराची वाले हालिया ज़िमनी इलेक्शन में हुआ, जो पीटीआई जीत गई और एमक्यूएम को कुछ नहीं मिला। हमारे यहाँ हुआ ये है कि हमारे यहाँ बड़े पीएचडी लोग, बड़े स्कॉलर लोग, सोशल साइंसेज के लोग, पॉलिटिकल साइंसेज के लोग, वो सिर्फ पेश मंजर देखते हैं, पस मंजर नहीं देखते। देखिए आम आवाम का तो ये हर जगह ही है, वो तरक्की याफ्ता मालिक हो, मगरब हो, मशरक हो, कोई भी हो, कि वहाँ पेश मंजर देखा जाता है, पस मंजर नहीं देखा जाता। भाई पेश मंजर में महंगाई क्यों है ये देखा जाता है, और पस मंजर में ये नहीं देखा जाता कि महंगाई की वजह क्या। आज की महंगाई जो मुत्तहिदा हुकूमत के पीडीएम की हुकूमत में महंगाई है, कम लोग, बल्कि पढ़े लिखे मीडिया के लोग भी उस पस मंजर में जाने का तकल्लुफ नहीं करते, क्योंकि हमने फिरका बना लिया है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को हमने। और मैंने तो कई पढ़े लिखे लोगों को ऐसे डावाडोल देखा, नजरियाती पुख्तगी का फुकदान देखा। लेकिन एक बात याद रखिए, कौम तकसीम है। ये जो सैलाब है सिंध में, ये जो तकरीबन 20 लाख के करीब सिंधी बेघर हैं, ये जो तौसा में हो रहा है, ये जो डीडी खान में हो रहा है, ये जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, ये जो राजनपुर में हो रहा है, रफ्ता रफ्ता मीडिया ला रहा है। ना मीडिया को इसमें इंटरेस्ट था, ना कौम को इसमें इंटरेस्ट था। जो पोस्ट ट्रुथ मामला है और जो गैस लाइटिंग का मामला है पीटीआई के इस इरा का, उसने कौम को तकसीम कर दिया, घरों को तकसीम कर दिया। लोग स्टेट के वोट नहीं है,
لوگ اسٹیٹ کی فتح نہیں چاہتے، لوگ اپنی پارٹیوں کی، اپنے لیڈر کی، اپنی برادری کی فتح چاہتے ہیں۔ جب تک اسٹیٹ کی فتح، آئین کی فتح، قانون کی فتح نہیں ہوگی، میری اور آپ کی فتح نہیں ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔